رمضان جا رہا ہے، رحمت کا یہ سمندر، برکتوں کا یہ دریا، رحمتوں کا یہ سمندر اور یہ برکتوں کا دریا، خوشیاں ہزار لے کر رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ مہمان جا رہا ہے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسط، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے احباب ذی وقار دے سامنے آئدہ خطبہ جمعہ بڑا ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس جمعے دے اندر دعا کس طرح کری دیئے، اللہ تو منگی دا کیویں انشاءاللہ تعالی یہ دے متعلق دسیا جائے۔ دعا واسطے سب تو پہلی شے یہ وے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی دے سامنے خشوع خضوع دے نال، خالص نیت دے نال صرف اور صرف ایک اللہ کو منگن دی نیت دے نال دعا کرے، انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لے۔ خالص صرف انہوں پکاریا جائے جنہوں بندہ نماز چاہتا ہے میری عبادت صرف اور صرف تیرے واسطے آ تے میں مدد اگر مانگنا وا تے صرف اور صرف تیرے کولوں مانگنا۔ ہن اللہ آندے بھی گل کی آ تینوں چاہیدا کی، تو بڑا کیا اللہ تیریاں تعریفاں، تیریاں ثناواں، تیریاں بزرگیاں، میں کو جواب دے دے کیا بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہن کی چاہیدا ہے؟ آندا اللہ مینوں سیدھا راہ پا دے، مینوں سیدھے راہ پا دے، سیدھا راہ دکھا دے، میں سیدھے راہ تے چلنا چاہتا۔ انہاں لوگاں دا راہ دکھا جنہاں تے تو اپنی کرم نوازی کیتی، انہاں دے راہیں نہ پائیں جنہاں نو اے میرے اللہ جنہاں دے نال تو ناراضگی کیتی ہے تے غصے ہو گئے۔ یہودیاں عیسائیاں دے راہ نہ پا دے تے خالص ہو کے دعا کردا ہے، کسے ہور نو نہیں وچ شریک کردا کہ فلاں جڑا ہے او دے مینوں صدقے دے دے، اور فلاں بندے دا نام لے کے انہوں بھی نال شامل کر لیندا ہے بھی تو بھی دینا ہے تے او بھی دیندا ہے۔ نہیں، خالص ہو کے دعا کردا ہے صرف اللہ کولوں، اور او دی نیت بھی خالص تے نیت اندر نہ تے شرک ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ سنت تو ہٹ کے وے، بالکل خالص نیت نہ دعا کر رہے ہیں۔ ہن دعا کرن تو پہلے دوسری چیز کی ہے، بندہ جدو رب تو دعا منگے تے وضو کر کے منگے، با وضو ہو کے پھر اللہ کے ہاتھ چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق میں پڑھے ہے، ابو عامر صحابی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، منگوا کے وضو کیتا ہے،
اور میں حدیث پاک دے لفظ پڑھے نے، اللہ دے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ چک لے، چکن تو بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ عبید ابو عامر نو بخش دے، اے دے گناہاں نو معاف فرما۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو پہلے وضو کیتا ہے۔ ساڈے انشاءاللہ تعالی جننے گلے رب نال دل چوندے نے نا، بڑی دیر تو منگن ڈیاں تے پوری نہیں ہوئی، پوری پئی نہیں، اج دے خطبے جمعہ دے اندر اللہ دے نبی دی جڑی زندگی ہے نا، اے سارے گلے شکوے ختم کر دے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری شے کی؟ تیسری شے اے وے بھی بندے دا چہرہ جڑا ہے ایک قبلے ال ہوئے، بندے دا چہرہ قبلے ال کر کے، منہ قبلے ال کر کے انسان نو اللہ کولوں دعا کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ قبلے ال نو چہرہ کر کے دعا کر دے، ایتھے کہ بھی گل یاد رکھیو، کسے بندے تے ظلم نہ کرے۔ جس انسان نے چہرہ قبلے ال کر کے ہاتھ رب اگے چک لے تے اونے کرتی بد دعا، او دی بد دعا عرش معلا تے ڈائریکٹ جائے گی۔ یہ دی کی دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا قریش تو تنگ آ کے، قریش دے لوگاں تو تنگ آ کے انہاں بڑی تنگی دیتی اللہ دے نبی، تنگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آندا ہے اللہ دے نبی نے چہرہ قبلے ال کر لیا، کرن تو بعد قریش واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، جو کہ اللہ نے قبول کر لی۔ کہت اور بڑیاں مصیبتاں انہاں لوگاں تے آئیاں، جیویں بد دعا بڑی جلدی قبول ہوندی ہے، ایویں ہی بندہ دعا کرے تے منٹ لگدا ہے اللہ دے ہاں پہنچ دی ہے تے بندے دی دعا قبول ہو جائے۔ کیوں؟ بیت اللہ قبلہ اے اللہ نو پسند ہی بڑا ہے تے میرے محبوب نو بڑا پسند سی، تے میرے نبی دی پسند تے اللہ پاک نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سونے ہاں ہون تسی اپنا چہرہ مسجد حرام ال کر لو، تو اڈا دل کر دے کر لو چہرہ۔ اس واسطے اونوں چہرہ کر کے ہاتھ چک کے دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ دعا قبول کر لائے گا۔ یہ تین مسئلے میں احباب دے سامنے دعا دے تحت رکھ دیتے۔ ہن چوتھا مسئلہ سنیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دعا تو پہلے اللہ تعالیٰ دی تعریف نہیں کردا تے سونے رسول پاک دے درود نہیں پڑھدا، او دی دعا زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، اللہ تک جاندی کوئی نہیں۔ آجے ریزن، آجے وجہ دعا دے نا قبول ہوندی ہے وجہ، اور بھی کئی وجوہات نے، بندہ حرام کھاندا ہوئے یا اور کوئی چیزاں او دے اندر اور بھی چیزاں نے کہ جے دے اندر اللہ تعالیٰ دعا بندے دی قبول نہیں کردا، لیکن اہم ترین وجہ جیڑی ہے او اے وے سونے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھنے والے بندے دی دعا بھی قبول کوئی نہیں جاتی۔ اسی طرح دعا تو پہلا اللہ کولو معافی منگنی چاہیے، اپنے گناہ سامنے رکھنے چاہیے۔ سب تو پہلے دعا اپنے واسطے منگنی چاہیے۔ دو چیزاں ہو گئی ہیں، ایک اپنے واسطے منگنا، ایک دعا تو پہلے رب تو معافی منگنا۔ یہ دلیل کی ہے؟ اپاں جدو نماز پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اس تو بعد کی پڑھتے ہیں اللہم، پڑھو نا یار سستی ختم ہوئے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، پڑھ کے پھر کی پڑھتے ہیں بھلا دسو گا؟ ربی جالنی کی پڑھتے ہیں؟ ربی جالنی،
मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मैनू बख्श दे। कि ये अल्लाह मैनू बख्श दे। रब्बना ग़फ़िरली वाली वाली दैया, पहले अपने लिए, हुण माँ बाप ली, फिर वाली वाली दैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हुण उस तो बाद सारे मोमन मुसलमाना वास्ते दुआ करनी है। जोड़ा बंदा सब तो पहले अपने लिए, फिर माँ बाप ली, अजीज़ो अकारब ली, रिश्तेदारां ली, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी दुआ च शामिल करदा है। और अपनी सब तो पहले जिहड़ी अपने वास्ते मंगदा है, वो ये मंगदा, या अल्लाह मैं पापी हाँ जिहदी वजह तो मेरे काम नहीं हुंदे, मैनू कर दे माफ़। जदों बंदे अल्लाह तो माफ़ी मंगदा है, अल्लाह बाग उसे वेले बंदे दी दुआ नूं कबूल फरमा ले। माफ़ी नहीं मंगते, या दूसरी वजह है डायरैक्ट दुआ शुरू हो जाती। सब तो पहले अपने लिए दुआ माफ़ी दी, फिर माँ बाप वास्ते दुआ। माँ बाप लिए दुआ नहीं करते। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन्हों उवें माफ़ कर दे, इन्हां ते उवें रहम कर दे जिवें तू ऐ मेरे मालका मेरे बचपन ते इन्हां मेरे ते रहम कीता, अज तू इन्हां ते रहम कर। ये दुआ दे लफज शामिल करो। और तीसरा लफज सारे मोमना वास्ते दुआ करो। जेड़ा बंदा हाथ चुक के दुआ करदा, या अल्लाह मेरे महल्ले च फलाना बंदा है बीमार है, अल्लाह उन्होंने सेहत दे दे। फरिश्ता आंदा अल्लाह पहले सेहत इनू दे। वो आंदा या अल्लाह जिन्ने मुसलमान ने सारे मुसलमाना नू बख्श दे, जिन्ने मोमन ने सब नू बख्श दे। ते जिन्ने मोमन बंदे दुनिया ते मौजूद ने, अल्लाह हर मोमन बंदे दे बराबर इस बंदे दे एक लफज दे बदले करोड़ां की खरबां अल्लाह नेकियां इहदी झोली च पा दिंदा है, सिर्फ एक लफज कहन। इहदी मुतबादल एक और दुआ है, वो भी याद कर लो। वो की है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, अल्लाह जिन्ने मोमन मर्द ने उन्होंने भी बख्श दे, अल्लाह जिन्नियां मोमन औरतां ने उन्होंने भी बख्श दे। दुनिया अंदर जिन्ने मोमन ने उन्हां सारिਆਂ दे बराबर अल्लाह अजर ते सवाब ऐस दुआ करने वाले बंदे दी झोली च पांदा है। इन्ना बंदे नूं फायदा हुंदा है इन्हां लफ्ज़ां ते। जी आपां नमाज च दुआ पढ़ते हैं ना, दरूद इब्राहीम दे बाद, अल्लाह दी कसम ये दुआ बड़ी कमाल दी दुआ है। दरूद इब्राहीम तो बाद जिहड़ी दुआ मंगी जाती है ना, माँ बाप वास्ते, अपने वास्ते, सारे मोमना वास्ते, अगर तुहानूं इहदा माना आंदा होवे ना, हैरान रह जाओ इस दुआ अंदर अल्लाह ने की कुछ रखे है। अगली बात करने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे कोलों ना इंज कह लो भी ना पैरीं पै जाओ, ओदा गोडा फड़ लो, बस ओदे मगर पै जाओ भी या अल्लाह दे लैके छड़ना है। हदीस चाहता तकरार करो रब नाल, तकरार दे मालका मैं तेरे को लेना है। जदों बार बार तकरार करोगे अल्लाह बाग जरूर अता कर दे, जरूर अता कर दे। अच्छा, बंदा रब अगे हाथ चुकदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दफ़ा दुआ करे। कितनी दफ़ा? बोलो यार, कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। फिर हदीस च लफज आउंदे आ कि अल्लाह पाक कोलो 3 दफ़ा सवाल करे, 3 दफ़ा दुआ करे, 3 दफ़ा सवाल करे, उस बंदे दी अल्लाह ताला दुआ नूं कबूल फरमा ले। यदि और मिसाल में आसान जे लफज ना दे दें ताकि सौखा याद हो जाए सबक है। वो की है? हदीस च आंदा अल्लाह दे सामने जो बंदा आंदा ना या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कितनी दफ़ा हो गया? बोलो यार, 3 दफ़ा। अल्लाह पाक आंदे हाँ मेरे बंदे की गल है? ये आंदा या अल्लाह मेरा आ काम है, अल्लाह दी दुआ कबूल कर ले। एक हदीस आंदी है बंदा आंदा या रब्बे, की आंदा? या रब्बे। फिर आंदा या रब्बे, उतों आवाज़ आंदी हाँ जी। ये फिर आंदा या रब्बे, उतों फिर आवाज़ आंदी हाँ जी। या अल्लाह मैनू आ दे दे,
ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਉਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਰੱਬੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਇਹ 3-3 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਾਰੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਏਡਾ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह दे नाल ना गिड़ गिड़ा के मंगिया करो ते हल्की हल्की आवाज़ ना मंगे। गिड़ गिड़ा के नहीं मैनू दे, रो के गिड़ गिड़ा के अंदरों अंदर ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗੋ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा देगा। एक गल याद रखो, जेड़ा बंदा गाफल है ते लापरवाह है अल्लाह पाक उस बंदे दी दुआ कबूल कर दे नहीं। उस बंदे दी दुआ कबूल कर दे, बोलो यार नहीं, अल्लाह ओदी दुआ नहीं कबूल कर। हाथ चके आ बंदे ने ओदा मुँह किसे पासे टाइम पीस देखण दिया ना, इस तरह हुंदा है। अच्छा हथ अल्लाह सामने मुँह किसे पासे दिल किसे पासे, अरबी इबारत पढ़ रहे हैं उन्होंने की पता है माना की है मैं मंग की रहा, इस बंदे की दुआ कबूल होंदी। बोलो यार तुसीं बोलना है तो मैं अगे चलना है, मेरी हर गल का जवाब दोगे तो सारे मसले हिफज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मसले बड़े अहम ने तां मैं तुहानूं जान जान के बुलवा रहा वा ताकि ये मसाइल तुहानूं हिफज हो जान। तुसीं जदों भी रब को मंगो इंशाअल्लाह अल्लाह तुहाडीआं दुआवां कबूल कर लैगा। इसे तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला गाफल बंदे दी दुआ कबूल नहीं करता, ते अल्लाह ताला उस बंदे दी भी दुआ नहीं कबूल करता जेड़ा बंदा दुआ विच जल्दी करता है। अच्छा ਇਹਦਾ माना की बंदे ने दुआ मंगी कबूल नहीं हुई, यानी कबूल नहीं हुई का मतलब यह भी फौरी रिजल्ट नहीं आया सामने, इन्हें 2 दिन की मुड़ के छड़ गया, फिर बाहर अंदर गल्लां करदा फिरदा, लो जी मैं रब को मंगदा अल्लाह मैनूं दिंदा ही नहीं, या अपने आप ने गल्लां करदा रहे यार मैं कई बारी मंगिया मैनूं मेरी पूरी नहीं पैंदी। आ जल्दबाजी ये माना किने कीता? सही मुस्लिम चाहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना कीता है भी 4 दिन मंगी फिर छड़ गया नहीं। अल्लाह कोलों जदों मंगना है प्रॉपर मंगना है, मंगदे जाना है। जेड़ा बंदा प्रॉपर मंगदा रहिंदा है परवरदिगारे आलम उस बंदे दीयां दुआवां ते हार कबूल करदा है। अल्लाह पाक उस बंदे दी दुआ नूं संभाल लैंदा है या फौरी रिजल्ट दे दिंदा है, ते या परवरदिगारे आलम रोज़े महशर इस बंदे दे नाल ओ अजर जेड़ा संभालिया सी वो इनू अता कर देगा एक अजर दी शक्ल च। और तीसरी शक्ल इहदी ये वे कि अल्लाह पाक आउण वालियां आफात और परेशानियां इस दुआ दी वजह तो रब्बुल आलमीन ख़त्म फरमा देगा। इन्हें 4 दिन मंगी मुड़ के छड़ गया। इस तरह नहीं दुआ करनी, दुआ रब को जो मंगनी है फिर मुसलसल हर रोज़ अल्लाह सामने बह जाना या अल्लाह नहीं मैनू अता फरमा। इसे तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कोलों जदों दुआ करो ना मूँह की नूना दे लफज आते ने पूरे यकीन ना दुआ करो, पूरा तुहाडा दिल मुतमिन होवे नहीं लभना वा ते इत्थों ही लभना। दुनिया च होर कोई नहीं दे सकता, ना औलाद दे सकता ना रिजक दे सकता, कोई इंसान कुछ नहीं किसी को दे सकता, ना कब्र वाला ना हजर वाला ना शजर वाला।
अगर दे सकदा है तो इको ही दे सकदा है जिहदा नाम है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम। और पूरा यकीन है इहदा। बसा औकात बंदे दा दिल नहीं मानदा, दिल नूं कवे भी तू नहीं मानदा ते ना मन, मानदा है तां भी ठीक है, नहीं मानदा ना मन। मैं जो कह दिता है भी देण वाली जात मेरे रब दी है ते रख लवे इत्थे, डट जाए। क्योंकि इब्राहिम नबी ने कहा सी ऐ मेरे अल्लाह मेरा दिल नहीं मानदा, इन्हां नूं तू किवें जिंदा कर लेंगा। अल्लाह ने कहा अवलम तो मिन, यकीन कोई नहीं, अल्लाह हैगा। ते अल्लाह पाक ने फरमाया फिर 4 किस्म के परिंदे पकड़, इन्हां नूं ज़बा कर, इन्हां दा गोश्त बना, मुख्तलिफ पहाड़ां ते रख दे, इन्हां नूं आवाज़ दें ते जदों आवाज़ देंगा देखी जेड़ा जेड़ा परिंदा ओदा अज़ा उन्होंने जुड़ेगा आके तेरियां अखां सामने। आवाज़ दी, सारे परिंदे अपने अपने अज़ा दे नाल जाके जुड़ गए, सामने परिंदे बन के बैठ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी वालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ऐ मेरे अल्लाह मैं जान गया तू हर चीज़ ते कादर है। ऐ दिल है, नहीं मानदा, क्या नहीं मानदा तो ना मान, रब अगे दुआ करो या अल्लाह। वो असहाबे काफ ने कहा सी ऐ अल्लाह साडा दिल जिहड़ा है ना इनू मजबूत कर दे। सूरह कहफ च उन्हां दी दुआ आ रही, उथों जिहड़ा साथी लेना चाहे मिल सकदी, वो दुआ नू याद करो, ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिल नू मुतमिन कर दे, मेरा दिल मजबूत कर दे, मैं तेरे को मंगण वाला बन जावां, मेरे दिल च यकीन पैदा कर दे। उन्होंने भी यही कहा सी जदों वो सारा कुछ छड़ के इथों दौड़े सन। इस तरह दुआ जिहड़ी है ना ये अल्लाह कोलों आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ां च मंगनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, उच्ची उच्ची नहीं बंदा आवाज़ां मार मार के रब नूं कवे। कुरान आंदा उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, ओके वैसे भी अदब के खिलाफ है कि बंदा रब नूं आवाज़ां मारे, उच्ची उच्ची आवाज़ां मारन लग। और अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया सी अपने सहाबा इकराम नूं, मेरे सहाबा अल्लाह नूं इवें आवाज़ां नहीं मारनियां, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ सुन भी रहा है, हर चीज़ देख भी रहा है। इसलिए खुफिया दिल च पुकारोगे तां भी सुनदा है, ज़बान नाल आहिस्ता कहोगे तां भी सुनदा है, आमीन कहोगे दुआ उत्ते तां भी सुनदा है। वो परवरदिगार आलम है और समीउन आलीम। इस तरह जेड़ा बंदा अच्छे दिनां च खुशहाली दे दिनां च रब नूं याद रखदा है, दुआ मंगदा रहिंदा है, अल्लाह ने सोहणे दिन लिआंदे, चंगे दिन लिआंदे, इनू बड़ा कुछ लभ्या, इन्हें दुआ नूं छड्डिया नहीं, दुआ नूं छड्डिया नहीं, अल्लाह को मंगदा रहा। हदीस चाहता जदों किते इनू दुख तकलीफ गम आउंदा है ना ते गम दे अंदर ये फिर दुआ करदा है ते अल्लाह पाक दी दुआ नूं फौरन कबूल कर लैंदा, क्योंकि इन्हें रब नूं खुशहाली दे दिनां च भुल्लिया नहीं। ते जेड़ा खुशहाली दे दिनां च नहीं भुलदा रब नूं, अल्लाह तंगी दे दिनां च भी उस बंदे नूं भुलदा नहीं, अल्लाह उहदी दुआ कबूल कर लैंदा है। इस तरह दुआ दे अंदर वसीला रखना चाहिए। वसीला की? वसीला ये वे ऐ मेरे अल्लाह तेरे नां दा वसीला है तेन, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह को पुकारो अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों से। अच्छा एक इत्थे भी गलती हुंदी है, एक वसीले च होर गलती हुंदी है। वो की वसीले दे अंदर गलती ये हुंदी है, असीं कहण लग पैंदे आ कि फलां बंदे दे वसीले दे दे, फलां पीर साहब दे वसीले दे दे। नहीं, किसी पीर दे वसीले नाल मंगना जायज़ ही नहीं है। जदों भी मंगना या अल्लाह मेरा बाप बीमार सी, मेरी माँ बुढ़ापे दे आलम च सी, अल्लाह मैं उसकी खिदमत की थी, हाँ या अल्लाह फलां गरीब बंदा सी मैं उन्होंने कुछ दिता है, या अल्लाह फलां गरीब आदमी सी फलां बीमार सी बड़ा ही मुस्तहिक सी, अल्लाह मैं अपनी रकम उठा के उन्होंने दे दी थी। मालका जे तेनू ये अमल कबूल है ते मेरा आ काम कर दे। ऐस बंदा आ जिहड़ा बंदा ये अपने अमल दा वसीला अल्लाह सामने रखन दिया है,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੰਧੇਰੀ ਆਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ। ਹਦੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਉੱਤੋਂ ਗਿਰਿਆ, ਗਿਰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਨੀਚੇ ਖਾਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना सम्मैतुमूहा, अल्लाह ताला नू फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला दे अच्छे अच्छे नामां दे नाल अल्लाह ताला नू पुकारो। अल्लाह, मालिक, गफ़ार, रज़ाक, कहार, जब्बार, सत्तार। अच्छा अगो आवाज़ आउंदी है, हाँ जी मेरिया सिफतां नाल पुकारन वाले आ की काम है? ये आंदा जी 313 बारी मैं पूरा कर लिया, चलो हुण चलीए। वो आंदा मंगिया कुछ भी नहीं, तेनू मैं कुरान च हुक्म दिता सी भी मेरे सोहणे नावां नाल मैनू सद ते तू लिया, हुण तेनू की चाहिए? ये चुप करके टुर गया। नहीं भाई जान, आ जेडे लोग वज़ाइफ दसदे ने जी 212 वारी 414 वारी, ये अल्लाह दे ना पुकारना ते सही है और पुकारना चाहिए, कुरान दा हुक्म है, लेकिन ये सारे पुकार के हुण इहदे तो बाद ओहदे अगे हत्थ भी चुको, या अल्लाह मैनू कारोबार चाहिए, अल्लाह मैनू पुत्र चाहिए, अल्लाह मैनू तालीम चाहिए, फलां कुछ चाहिए। हाँ ओहदा नां ओही कढ के, जिस तरह या रज़ाकू ऐ रिज़क देने वाले आ, या रज़ाकू या रज़ाकू, अगों आवाज़ आउंदी है हाँ जी, आए कवे या अल्लाह मेरे कारोबार च बरकत पा दे, मेरे मामलात ने कारोबार दे दुरुस्त फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला जेड़ा बंदा अल्लाह नू पुकारदा रहिंदा है, ओहदा हुक्म मन के और ओहदे अगे अपनी इल्तजा रखदा रहिंदा है, अल्लाह ताला इस बंदे दी दुआ नू जरूर कबूल फरमा ले। और इसे तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अच्छा यार असी एक होर थोड़ी जी ना गलती करने हैं, वो ये वे कि असी हर नमाज तो बाद इजतमाही दुआ दा काम शुरू करते, इकट्ठे सारे बैठे ने, हर नमाज तो बाद इमाम साहब हाथ चुक के दुआ कर रहे हैं। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी जिंदगी पढ़ लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज तो बाद हाथ चुक के दुआ नहीं कराई, हर नमाज तो बाद। हाँ किसी नूं हाजत सी, परेशानी सी, बारिश की लोड़ है, कारोबार की लोड़ है, या इस तो इलावा एक सहाबी आके आंदा है जिहदा नाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आके आंदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा ना जरा कोई तुहाडे बारे जुमले सही नहीं कहती और वो मुसलमान नहीं है, उहदे लई दुआ कर दिओ। मैं हदीस पढ़ी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदों ही हाथ चुक लै, चुक के अबू हुरैरा दी मां वास्ते दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा दी वालिदा नू हदायत नसीब फरमा दे। सहाबी आंदा मैं ये दुआ सुन के आमीन कह के दौड़ पिया घर नूं, दिल विच ये सी भी मैं पहले पहुंचना या दुआ सोने दी अरशां ते पहले पहुंच जाइए। मैं जदों घर पहुंचिया दरवाज़ा दस्तक दी, अगों आवाज़ आई अबू हुरैरा ठहर जा, मैं नहा रही हाँ। जदों वालदा फारग हुई है और
والدہ نے اسے ٹائم پڑھیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گئے ہیں، سونے نبی دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ گئی۔ اللہ دے نبی نے ادوں ہی دعا کرائی تے جڑا ہر وقت جدوں سلام پھرو دعا ساری دی ساری نماز دعا ہے۔ بھائی سانوں پتہ نہیں ہے، اسی دا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اب ایک ثنا شروع کیتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے۔ اگے جا کے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی دعا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ساری دی ساری کی ہے دعا ہے۔ کنیاں اپاں دعاواں نماز چ منگ لیاں نے۔ جنوں پریشانی ہے وہ نماز درود ابراہیم تو بعد پریشانی دی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور حدیث چاہتا ہے اللہ دے سب تو قریب بندہ ادو ہوندا ہے جدو سجدے چ ہوندا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء۔ حدیث چاہتا اس موقع تے زیادہ تو زیادہ دعاواں کریا کرو۔ ایک اس موقع دے ایک جمعے دے بعد امام صاحب جدو سلام پھیر دے ہر جمعے تو بعد دعا، یہ حدیث سے نہیں آندی۔ حدیث چاہتا ہے اللہ دے نبی دوسرے خطبے دے اندر دعا عربی دے اندر پڑھ دے سن۔ اور اسی طرح نماز جنازہ ہے، سارے جنازے دے اندر تیا ہی ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو جی بعد اندر سارے کٹھے ہو گئے، ہن دعا مانگ دے پے۔ او بھائی بعد اندر دعا نہیں ہے، یہ نماز اندر دعا سی، جتھے منگنی سی اتھے نہیں منگی، جتھے نہیں منگنی اتھے منگدا پیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جا کے دعا کریا کر، اینا ہی پیار ہے، ایڈی محبت ہے، قبر اتے کھڑا ہو کے دعا کرو دلی اتھے پڑھ دعاواں۔ جی اینی محبت ہے جنازے اندر کھڑو کے سب تو پہلے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ تو بعد دوسری تکبیر دے بعد درود ابراہیم ہے، تیسری تکبیر تو بعد میت لی دعاواں نے، اینیاں دعاواں نے تسی سوچ نہیں سکتے۔ تسی کھڑو جو میت واسطے دعاواں منگن لی، بے شمار دعاواں کر سکتے ہو تھے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا تو لے کے اگے جنیاں عربی جو دعاواں آندیاں نے میت واسطے آپ تسی منگ سکتے ہو۔ اتھے اسی منگ دے نہیں، اسی دے سورہ فاتحہ چھڑ جانے نہیں۔ میرے ویر میرے بھائی جنازے دیاں دعاواں آپ بھی یاد کر، اپنی اولاد نو بھی یاد کرا۔ تو فوت ہوئے تیرا بیٹا آگے ود کے آئے آگے کہے مولوی صاحب ٹھیک ہو تسی، لیکن میرا دل کردہ ہے میں ابو دا آپ جنازہ پڑھاواں۔ میں نے دسو جڑا مولوی سامنے کھڑا ہے ایڈے خشوع خضوع نہ مولوی نے دعا تیرے باپ لی نہیں کرنی، جن نے خشوع خضوع دے نال تیرے پتر نے ہاتھ چو کے کہنا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ جیدہ باپ تر گیا ہے انہوں پوچھو او کنج تڑپ دا ہے کنج روند ہے، اور او دے لفظاں دا اثر ڈائریکٹ عرش معلیٰ تے جاندہ ہے۔ او اسی اپنے پتر نو یاد کرایا نہیں، اپنے پتر نو اسی ایم اے کراتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، ڈگریاں او دے ہاتھ دیتیاں نے، نماز جنازہ دیاں دعاواں ہوندیاں ہی نہیں۔ بس یہ میری ایک دل دی تکلیف سی، تڑپ سی جڑی میں احباب دے سامنے رکھنا چاہتا سی، یہ میں رکھیے۔ اور میں امید بھی کرنا انشاءاللہ تعالی جیویں اسی دوسری تعلیم سکھانے ہیں ایویں اپنی اولاد نو نماز جنازہ دیاں دعاواں، نماز دیاں دعاواں، وضو دیاں دعاواں، ہاں میاں بیوی دیاں دعاواں، گھر آن دی باہر جان دیاں دعاواں انشاءاللہ تعالی میں امید کرنا اسی سارے ضرور سکھاواں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔